हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत, चल रही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी की लड़ीवार विचार दे अंदर अज दा श्लोक जो आप जी ने सरवण किया है, शहीदां दे सरताज, मानवता दे रहबर धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अमृत मुखार बिन तो उचारण किया होया है। इस शब्द दे विच मनुख अपने कीते हुए कर्मां करके किवें उहदे कॉन्सीक्वेंसिस, उहदे परिणाम उहदी जिंदगी दे विच आउंदे ने। कई बारी बंदा रिगरैट भी करता है, पर अज दी जिहड़ी हकीकत है, गुरु साहब जी कहंदे ने नाले ते बंदा पापां दे वस हो के पापी कर्म कमाई जा रहा है और जुबान दे नाल हाय हाय करदा पिया है। पर जिहड़ा धर्म राय है, असल विच धर्म दा, कुदरत दा जिहड़ा सिस्टम है, जस्टिस करन दा जिहड़ा उहदा ढंग है, वो इस तरह मतदा है, रिड़कदा जिवें मधानियां दे नाल आपां घरां दे विच दुध रिड़कने आ, दही नूं रिड़किया जांदा है। इस तरह कुदरत का जिहड़ा लॉ ऑफ नेचर है, उहदे विच कुदरती तौर ते सारियां दे नाल न्याय हो रहा है। ते जिहड़ा भी बंदा पाप करेगा उहनूं उहदा खमियाजा जरूर भुगतना पएगा। कुदरत के कानून दे विच बंदा बच नहीं सकता। ये गुरु साहब जी अज दे श्लोक दे अंदर सानू बाणी दे राही दस के, क्योंकि जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ने आ ना, गुरबाणी दे विच जिहड़े की वर्ड्स यूज़ किए गए ने, शब्द अखर टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, ਉਹਦਾ गुरु साहब ने फिर सारी सारी बाणी दे विच उस टॉपिक दे उत्ते बड़े विस्तार दे नाल विचार दिते हुंदे ने। हुण सवाल पैदा हुंदा भी पाप है की, ते ये जगत दे विच इहने दस्तक कदों दिते, कदों बंदे ने मनना शुरू किया? क्योंकि पाप पुन जग पई कहावत, असल दे विच पाप पुन जग जाया भाई। जगत ने कदों दा ये मनना शुरू किया भी बंदे दे ये फलाने फलाने किए हुए कर्म पाप ने, ते ये फलाने किए हुए जिहड़े पुन ने। फिर उहदे च धर्मां ने अपना की रोल प्ले किया है, उहदे च गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच सानू की गाइडेंस डायरैक्शनस दित्तियां गईयां ने। उहदे पापां तो निवृत्ति का फिर ढंग की दस्सिया गया है। जदों पापां तो बंदा निवृत्त हो जाए तो इंडिविजुअल की जिहड़ी परसनैलिटी किवें दी बनदी है, तो जिहड़ा पापां तो रहत, क्योंकि मनुख आखिरकार एक कम्यूनिटी की एक छोटी जी यूनिट है, तो जदों बंदा सुधर जाए, समाज सुधर जाए, पापां तो रहत जिन्ना होएगा, उहदी जिंदगी दे विच फिर हाय हाय कुरलाहट दुख उन्ने ही घट होणगे। जे पूरा रहत हो जाएगा तो दुखों तो रहत बंदा पूरा हो जाता है। तो गुरु साहब जी ने आपां जदों रोज़ जपजी साहब की बाणी पढ़ते हैं तो सुनिया दियां पौड़ियां दे विच हजूर ने दसिया ही ये है कि नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश, कि भगतां दी जिंदगी दे विच आनंद हुंदा, वो कलमीनेशन शिखर दे उत्ते आनंद दे उत्ते रहिंदे ने, क्योंकि उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू दे गुणां दी, उहदे डिसिपलिन दी, उहदे अगे डेडिकेशन दी सच्चाई नूं एक्सैप्ट कर लिया, ते एक्सैप्ट करके अपने जीवन दे विच दुखां ते पापां दा जिहड़ा नाश कर लिया हुंदा। उस थां ते असीं इह श्लोक दे राहीं अज पहुंचण दा यतन करना है। वैसे अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक बंदा वैसे तो दूसरे जानवरों वर्गा ही है, पर अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने या कुदरत ने इनू जिहड़ा दिमाग दिता खास करके बंदे नूं, वो जिहड़ा सारे जानवरों नालों ज़्यादा सोझी कुदरत के बारे जानन वाला या ज्ञानवान बंदे नूं बना दिंदा।
70,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਜੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਥਾਮਸ ਹੌਬਸ ਨੇ, ਜੋਹਨ ਲੋਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਆਪ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 7,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਗਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਰਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਹਮ ਦੇ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਾ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟਿਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵੇਖੋ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਗਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਔਗਣ ਵੰਤਿਆਂ ਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਤੇ ਔਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨਿਫਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਾਲ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਪ ਕਰਾ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਝੂਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਪਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ,
ਸਾਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉਲਟ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਾਂ ਪਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਕਾਮ ਵਸਾਏ, ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਪਾਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹਦੀ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਮੱਤ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੇਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮਵਸ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕੌਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਲੋਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾ ਪਾਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਭਿੱਟੀਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਬਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਰਮੋਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਗਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਿਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ। ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰ ਈਅਰ ਐਨੂਅਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪਾਪ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 6-6, 7-7 ਵਾਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਧਰਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਾ ਲਈ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਫ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਗਲਿਟਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨਗ੍ਰੋਸਡ ਇਨ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ 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 ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੈੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਪਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਚਸਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭੂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਆ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ 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 ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਦ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਧਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੂਗਲ ਦਾ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ CEO ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਬ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੁਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਚੁਅਲ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਘੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਲਿਵਰੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਨਿਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 7-8 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਦਾਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਦਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਤੁਧ ਮਾਰਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਮਨਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮੈਦਾਨੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ HDI ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।